धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच और सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो आप का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, अभी चुनाव परिणाम आया है, इलेक्शन का रिजल्ट आया है राजस्थान इलेक्शन का, और उसके बाद बीजेपी को खुशी कितनी है ये तो पता नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी शायद एडम ब्लॉक को है। लेकिन क्या है कि जबरदस्ती की खुशी है, और वो उस खुशी में ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये इलेक्शन जैसे बीजेपी को जितवा दिया हो। हालांकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। राजस्थान का भी 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है। तो ये नॉर्मल हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई ऐसा नहीं है भी एक भी बार राजस्थान में 2 बार एक ही सरकार आई हो। लेकिन चलो, राजस्थान जो भी है, ये चुनाव का मसला है। ना तो हम बीजेपी के पक्ष में थे, ना हम कांग्रेस के पक्ष में थे, और हम तो किसी के पक्ष में नहीं है, दोनों ही हमारे खिलाफ हैं। लेकिन क्या है कि बीजेपी इस तरह से बुना रही है जैसे पता नहीं कौन सा, सॉरी बीजेपी क्या रहा है, एडम ब्लॉक इस तरह से बुना रहा है जैसे कौन सा पता नहीं किला जीत लिया हो, पता नहीं अब हम कितने कितने काम जो है जुगाड़ लगा के सरकार से निकलवा लेंगे। तो ये चीज है। दूसरा क्या है भी, अपनी मीटिंगों में जो मीटिंग ली जा रही है अब, क्योंकि पहले इन्होंने शासत नाम जी धाम में प्रोग्राम रखा, वहां लोग नहीं आए, संगत नहीं कह लो या लोग ही कहेंगे, संगत तो रही नहीं भी। लोग जब वहां नहीं आए तो इनको लगा भी हम श्याम अस्थाना जी धाम में रखते हैं भी, यहाँ शहर नजदीक लगता है तो यहाँ शायद लोग लोकल आ जाए। तो वो भी नहीं आए, कम हो गए, या कह लो भी आना नहीं चाहते लोग। तो अब जब इन्होंने ब्लॉकों में संगत को बोला भी आप सिरसा जाओ, बड़ा जोर लगाया, ये समुंदर देंगे वो देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो फिर अब इनको मजबूरन कभी कैथल सलावतपुरा ऐसे अलग अलग इलाकों में जगह जगह लोकल लेवल पे ऑनलाइन लिंक्स देने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इनको पता है भी लोग उठ के नहीं आ रहे हैं भी सिरसा। जो इसको उम्मीद थी भी उठ के नहीं आ रहे। और दूसरा ये है भी, इसको बेस बना रहे हैं भी, शायद भी जी देखो, मान लो हमने कैथल में बड़ा प्रोग्राम रखवा दिया तो वहां की लोकल संगत से उस लेवल पे पैसा निकालना आसान हो जाएगा जब हम लोकल कार्यक्रम रखवाएंगे। तो ये भी चल रहा है, तो हम दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में क्या है कि डेरा की संगत की जो ज्यादा पकड़ है वो 2 जिलों में सबसे ज्यादा है। एक है हनुमानगढ़ और दूसरा है श्री गंगानगर। ये दो ऐसे बड़े शहर हैं। इसी के अंदर सभी आ जाता है, जैसे बुद्रवली भी आ जाता है, इसी में श्री गुरुसर मोडिया भी आ जाता है। भादरा वाला एरिया है, ये भी हनुमानगढ़ में ही शायद आता है आगे। तो मतलब इस तरह का ये सारा सिस्टम है। तो अब रावतसर का एरिया है, और पीली बंगा का एरिया जो मेन पड़ता है, ये सारा मतलब ज्यादातर जो डेरे की संगत कही जाती है वो हनुमानगढ़ या राजस्थान में, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में ही कही जाती है। तो जितना हमने एनालिसिस किया उसमें आपको बता देते हैं कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में 10 हलके पड़ते हैं टोटल कुल मिला के। उन 10 हलकों में से 7 हलकों में से बीजेपी चुनाव हार गई है। ये आप ध्यान रखना भी 7 हलकों में से बीजेपी चुनाव हारी है, जीती नहीं है भी, जो डेरे के गढ़ माने जाते हैं। तो उस जो 3 सीट जीती हैं वो 3 सीट कौन सी हैं? उसमें से एक सीट है भादरा की। भादरा का जो प्रत्याशी है वो मात्र 1,000 वोट से जीता है लगभग, जो बीजेपी का कैंडिडेट है। और भादरा में बहुत ज्यादा गिनती में संगत मानी नहीं जाती है, अभी संगत का प्रभाव इतना हो भादरा के एरिया में कि समीकरण बदल दे। दूसरी सीट है सादुल शहर की। सादुल शहर में संगत बहुत ज्यादा गिनी जाती है, लेकिन सादुल शहर का जो कैंडिडेट है उसका पिछले 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक चुनाव हारता है, फिर एक चुनाव जीतता है, फिर अगला चुनाव हारता है, फिर उससे अगला जीत जाता है। तो उसी पैटर्न में उसको इस बार का चुनाव जीतना था, और ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर उसके लेवल पे हम उसके संगी साथियों से बात करते हैं तो वो इस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं समझता भी डेरे का वोट उसको मिला है या डेरे की संगत का। वो कहता है जी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है और यही पैटर्न मेरा चलता है। तीसरी सीट जो जीती है वो श्री गंगानगर हल्के की सीट है। और
बाकी तो हारा, 3 सीटें जीती है ना। भादरा की एक किसी ने लिखा संगरिया की सीट हारी है, तो 3 सीटें जीती है, भादरा, सादुल शहर और श्री गंगानगर। ये 3 हलकों की सीटें बीजेपी को मिली है। भादरा 1,000 वोट से जीते। जो सादुल शहर है उसमें कैंडिडेट का 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी वो वैसे ही जीतता है। और जो तीसरा श्री गंगानगर है, वहां का जो कैंडिडेट जीता है उसका जो रिकॉर्ड है वो पिछले इलेक्शन में वो निर्दलीय उम्मीदवार था, और निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद पिछले इलेक्शन में उसे 30,000 से ज्यादा वोट मिल गए थे, निर्दलीय होने के बावजूद। इसलिए उस व्यक्ति को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और इस बार वो 30,000 प्लस, मतलब उसको टोटल कुल 82,000 के आसपास वोट डले हैं। और उससे जब ये पूछा जाता है भी क्या डेरे का फैक्टर आप मानते हो, तो उसका भी ये कहना है भी डेरे का फैक्टर वो नहीं मानता। भी इतनी 30,000 वोटों की मेजोरिटी, वो डेरे के फैक्टर को नहीं मानता। भी ये तो बीजेपी का जो पैटर्न चल रहा है अभी 5-5 साल में एक सरकार बदलने का राजस्थान में, उस पैटर्न पे उसकी अपनी पर्सनल लेवल पे जब इंडिपेंडेंट होके 30,000 पर्सनल वोट है, फिर पार्टी का वोट जुड़ने के बाद तो इतना वोट बनता ही था। तो ये है राजस्थान, जहां हम कहें भी, अगर आपको कोई एडम ब्लॉक कहे भी हमने बीजेपी को हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में इलेक्शन जितवा दिया, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में 7 सीटें बीजेपी हारी है। और एडम ब्लॉक क्या जवाब देगा पता नहीं, लेकिन भी नहीं है इंपॉर्टेंट। पर मसला आ रहे हैं ना इस विषय को, एडम ब्लॉक वाले भी, नहीं जी हमने इलेक्शन में सब की है। तो अगली बात करते हैं भी यूपी वाले की जो मीटिंगें चल रही हैं। अब मीटिंगों को के नाम लिया है जीएसएस, अब उसको कुछ ही बना लो, गद्दार सेवा संघ, गद्दार सेवा समिति, गधों की समिति, कुछ ही कह लो, भी कुछ ही रख लो। पिताजी ने तो जो सेवादारों की मीटिंग थी उसका जो नाम रखा था वो रखा था भी ये जज्बाए सेवादार रूबरू मीटिंग, ऐसा कुछ था। तो जज्बाए सेवादार, हमने एक आर्टिकल लिखा भी था, एक पोस्ट लिखा था, उसमें यही था भी जज्बाए सेवादार का मतलब ये था कि जैसे भंडारे होते हैं, सत्संग होते हैं, जो ट्रैफिक वाले सेवादार होते हैं वो चाह के भी सेवा में रहते हैं, और चाह के भी सत्संग में, भंडारे में दर्शन करने नहीं आ सकते। जो कार्यक्रम जो स्टेज से चलता है उस कार्यक्रम का आनंद नहीं ले सकते। वो सेवा में जज्बा रखते हैं, वो अपना सेवा का, और ट्रैफिक संभालते हैं, या जो भी पंडाल से दूर या संगत की सेवा में इंतजाम करते हैं, मेन कार्यक्रम में उतना हिस्सा नहीं ले पाते। तो इसलिए पिताजी कहते हैं भी उन सेवादारों का जज्बा है। या फिर जो पक्की सेवा है, जिनकी हर महीने हर जगह कहीं ना कहीं पक्की सेवा बंधी है, वो नियम से सेवा करते हैं, ये भी उनका जज्बा है। तो इसलिए ऐसे जिस सेवादारों में जिनमें सेवा का जज्बा है, उन सेवादारों को पिताजी मिलते थे। इसलिए उस मीटिंग का नाम जज्बाए सेवादार रूबरू, मतलब सेवादारों के जज्बे से रूबरू होना भी ये मीटिंग होती थी। अब ये कोई कौन सी जीएसएस मीटिंग बना दी पता नहीं। फुल फॉर्म क्या है, अभी इसने क्या रखी है यूपी वाले ने, वो भी बता देना मेरे को, वो तो मालूम नहीं है कि यूपी वाले ने क्या रखी है। तो ये एक चीज चल रही है अभी, वहां तक तो चलो फिर भी जुगाड़ लगा लो। भंडारे के बाद एक कार्यक्रम रखा इन्होंने, और उसमें बड़ा शोर मचाया भी भंडारे के बाद, कि भाई जो इस मीटिंग में नहीं आया या आने से चूक गया बहुत पछताएगा। फिर हालांकि पिछले जो हमने लाइव सेशन किया था उसमें वीरपाल आंटी जी ने बताया था कि कैसे प्रसाद का वहां पर नौटंकी चली है। उसमें क्या था भी, जो भंडारे का दिन था उसमें केक काटा गया, और केक काटने के बाद, अब केक तो बरनावा में काटा गया, पब्लिक जमा की थी सिरसा में, तो अब उनको बोला गया अभी ये केक तुम्हारे पास सिरसा पहुंचा दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली कोई साधनों में ट्रक वगैरह में क्या आया होगा, तो अगले दिन वो सिरसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा मालूम नहीं, कितना पहुंचा ये भी नहीं पता। लेकिन ये कहा गया भी इस केक को दूध में घोल दिया गया है, और घोलने के बाद भी ये प्रसाद के रूप में दिया गया सेवादारों को। और उस वहां फिर ये बात कही गई भी जो इस मीटिंग में नहीं आया वो पछताएगा, और बहुत पछताएगा।
क्यों पछताएगा ये पता नहीं। चलो जो भी, चलो नौटंकी चली। उसके बाद जब वो मीटिंग ली गई तो मीटिंग में इसको उम्मीद थी भी सेवादार बहुत आएंगे, पर सेवादारों ने मीटिंग में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब उसको ये समझ में नहीं आया भी आखिर ऐसा कौन सा दाव चला जाए भी लोग आए। तो जब लोग नहीं आ रहे तो उनको लोकल लेवल पे, कि अब ऐसा भी लोग तो नहीं आ रहे, भी खुद ही उठ के चला जाए। अभी क्या आपको याद हो, जब पिछली पैरोल करवाई गई थी, दिखाई गई थी अगस्त में, जुलाई अगस्त में, उस समय क्या बोला गया था भी सिरसा में जो आके सुनेगा उसको भंडारों से बढ़ के, उससे बढ़ के फल है जितनी बार वो सिरसा आके सुनेगा। अभी अपनी बात से ही मुकर गया। अब ये बोलता है भी जी जो लोकल जहां सुन रहे हैं, भी जो सेवा कर रहे हैं, एक तरफ तो बोलता है जी आप बिना सेवा किए रोटी नहीं खा सकते, जब कोई लंगर खाना छोड़ देता है फिर बोलता है जी मिन्नतें करता है भी खाओ। तो अब ये क्या बोलता है भी, अब बोलता है जो सेवा कर रहे हैं भी बाकियों को समुंदर के समुंदर मिलेंगे, और जिन्होंने सेवा की है उनको महासागर मिलेंगे। भी मेरे को ये हमें समझ में नहीं आता, चलो सबकी बात साझी करे भी, जिसका खुद का तामझाम मांग मांग के चल रहा है, पैसे मांग के चल रहा है, जो एक एक मीटिंग करने के 1.5 2 लाख रुपए ले रहा है, मतलब लोगों की मजबूरी है। लोगों के घरों में दुख परेशानियां होती हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ होती हैं। कोई ऐसा भी होता है जो जल्दी उन दुख परेशानियों से हार मान लेता है। कईयों को लगता है भी यार भी कोई समाधान दे दे। वो क्या करता है, कोई तांत्रिक के पास, कोई सियाने के पास, कोई ज्योतिषी के पास, कोई जिस भी धर्म को मानता है उस धार्मिक स्थान पे अलग अलग तरीके से लोग जाते हैं। जिसको लगता है कि मेरी समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा, वो जाता है उठ के भी, वो आएगा इन जैसों के साथ भी, हमारे को मिलवा दो। फिर ये ऐसे ही बंदे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं भी, इतने पैसे दे तो तुझे मिलवाते हैं। अब वहां पे फिलहाल जो रेट है वो 1.5 लाख रुपए चल रहा है, लेकिन जब ये आया आया था तब ये रेट थोड़ा ज्यादा था। तो अब ये है कि लोगों ने ज्यादा पैसा देना बंद कर दिया, या फिर 1.5 लाख में, क्योंकि हमें तो एक ग्रुप का आया था अभी, 10 लोगों का ग्रुप है जिनको इकट्ठे मिलवाया जाएगा, और 1.5 लाख रुपए उनसे लिया गया। बाकी एनआरआईज हैं जिनकी बहुत सारी चीजें चलती है, मिलती जो भी है। अब ये सिस्टम चल पड़ा पैसों का। वो बोलता है जी तरसेंगे भी, कैसे तरसेंगे हमें भी समझ में नहीं आता भी, कैसे तरसेंगे। वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक, मेरे पास तो चल रही है जी, रुकी हुई किस लग रही है, तो एक बार चल रही हो तो बताना, रुकी तो कैसे पता चलेगी। अगर वीडियो कंटिन्यू है तो आप बता दीजिएगा लिख के। तो अब वहां पे सिस्टम ये है भी, हर चीज के लिए तो पैसा है जी, वकील करने हैं तो पैसा, अफसर खरीदना है तो पैसा, सेटिंग करनी है तो पैसा, मतलब हर चीज के लिए तो वो पैसा मांग रहा है। फिर जो तुम खुद हमारे से ही मांगे जा रहा है वो हमें क्या देगा। बोलना ही तो है समुंदर के समुंदर, फिर महासागर, फिर कल को बोला जी शीर्ष सागर। अब बोले ये शीर्ष सागर क्या होता है, फिर ये वेद ग्रंथ उठा लेगा। फिर देखो जी, शीर्ष सागर वो है जो पूरा बड़ा ब्रह्मांड का बड़ा सागर है, जिसमें धरती डूब गई थी एक बार पूरी की पूरी। तो मतलब कुछ भी नौटंकी हो सकती है। आप जब कहना भी मजा, वो कहना भी बेवकूफों की सभा बैठी है, उसमें आप कुछ ही बोल दो, वो वाला काम हो रखा है। तो खैर, एक चीज तो ये भी, दूसरा कहते भी संत कभी किसी का बुरा नहीं मांगते भी। जो ये बुरा मांग रहा है भी, या फिर किसी को इस तरह बद्दुआ नहीं देते भी तो पछताएगा। वो तो वचन बताते हैं भी ये बुरा कर्म करोगे तो उसका फल ये होगा। ये वचन संतों के होते हैं। मीटिंग में अगर किसी कारणवश कोई नहीं आ पाया, ये कोई बुरा कर्म थोड़ी है भी जो उसे पछताना पड़ेगा इसके बाद। बुरा कर्म का फल होता है। लेकिन चलो उसके बाद आगे चलो, फिर वो बोलता है जी जो मुझे नकली नकली कहते हैं ये तरसेंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांगेंगे, लेकिन इनको माफी नहीं मिलेगी। अब ये क्या है। पिताजी स्टेज से बोलते थे भी हमें चाहे आप गालियां दे दो, चाहे हमें यहाँ स्टेज पे बैठ के पिताजी ये वचन करते थे भी चाहे हमें आप यहाँ अपने जूतों में बैठने को बोलो, हम तो भी बैठने को तैयार है, हमें गालियां दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमने तो दुआ में हाथ उठाना ही उठाना है। दूसरी तरफ ये क्या बोल रहा है जी, तो गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, मैं माफी नहीं दूंगा। क्या है, समझ नहीं आता अभी।
क्यों? चिढ़ क्यों रहा है? दाल नहीं गल रही, समझ नहीं आ रहा। अब जब कुछ चल नहीं रहा तो उनको लगता है ये फेथ वालों की वजह से नहीं चल रहा है। अब एक अगली बात इसने बोली जी भी 3 परहेजों की गलती की अब माफी नहीं दूंगा। संतों का तो दरबार ही माफी का है। चाणक्य नीति क्या कहती है? यही तो कहती है भाई सामर्थ जो है आपसे बड़ा है। जैसे आप देखो कोई भी है, मान लो हम अदालत में खड़े हैं तो जज हमारे से बड़ा होता है। या आप किसी की नौकरी करते हो तो आपका जो मालिक है नौकरी का, जो नौकरी देने वाला है, वो आपसे बड़ा है। तो कहते हैं भी सामर्थ्य के सामने झुको, भी दे सकता है। फिर उसके बाद होता है विद्वान, दूसरा भी आप बुद्धिजीवी हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, या फिर और कोई आपके बराबर का, हमारे बराबर का व्यक्तित्व है, वो विद्वान मान लिया जाता है। भी सामर्थ्य के सामने झुको, विद्वान से बहस करो, मतलब बातचीत करो। फिर क्या होता है भी जो हमसे छोटे होते हैं, मान लो घर का नौकर है, उससे कोई नुकसान हो गया, या छोटा है आपका एम्प्लॉई है, कोई आपके नीचे काम करता है, उसे हम कह देते हैं दीनहीन है, भी हमसे कमजोर है, दीन है या हीन है, जो भी कह लो। तो चाणक्य नीति कहती है भी सामर्थ्य के सामने झुको, विद्वान से बहस करो और दीनहीन को माफ करो, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तो संत के सामने तो सारे दीनहीन है, उनके बराबर कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। आप एक बार गलती करके जाओगे, वो उन्होंने तो माफी देनी ही देनी है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है भी आप अपनी उस बुराई को किस हद तक छोड़ पाए हो। संत के पास तो आप 100 बार भी गलती करके जाओगे, वो 100वीं बार भी यही बोलेगा भी माफ है जी, हमारी तरफ से माफ है। अगर अंदर से ही प्रायश्चित करने का मन ही नहीं बनाया, जब आपको अपराध बोध नहीं है, जब आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, तो पिताजी तो माफी देनी ही देनी है उसके बाद। लेकिन जब एहसास नहीं है, तो जब अगली गलती आप करोगे, तो पिछली गलती का मान लो 10% फल था, जब वही गलती आप माफी लेने के बाद दोबारा करते हो, वो 10% बढ़ के 40% हो जाएगा, या 50% हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। पिताजी बोलते हैं माफी लेने के बाद जब आप दोबारा गलती करते हो तो कई गुना बड़ी गलती हो जाती है। तो जब 10 का 50% हो गया, तो आपने 10% की तो माफी ले ली, लेकिन 50% नया खड़ा कर लिया। जब 50% वाले की माफी लोगे तो आगे 150% खड़ा कर लोगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से माफी संत तो दे ही देंगे, लेकिन अगली गलती कर सुधारा नहीं है तो अगली गलती पे इतना बढ़ता जाएगा वो फल, भी आपको माफी मिलेगी नहीं। मतलब माफी क्या, आपका तो पाप बढ़ता जा रहा है। तो फिर बोलता है भाई 3 परहेजों में जिन्होंने गलती की है उनको सेवा से निकाल दो। देखो संत कभी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देते। आप कभी जाओगे ना, आपको 2 तरह की जगह मिलेगी। मान लो आप किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हो, वो आपको बोलेंगे जेब कतरों से सावधान रहो। ये एक डिस्क्लेमर है भी, ठीक है जी, यहाँ जेब कतरे हो सकते हैं, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उतनी भी आप इनसे सावधान रहो। ये आपको एक वार्निंग होती है। या आप बोलते हैं जी यहाँ पे आप अपना पैसा जो है वो जमा करा सकते हैं, या यहाँ पे आप अपना सामान ना रखें। ये होती है एक स्टेटमेंट। लेकिन आमतौर पे जब जहां पब्लिक प्लेस होती है ना, सामाजिक भाषा है। लेकिन इसको नेगेटिव स्टेटमेंट जब बनाना हो तो कैसे बनाओगे? जेब कतरों से सावधान रहें, यहां तक तो ठीक है। जब इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी हो, अगर आपकी जेब कट गई तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। हालांकि जेब कतरों से सावधान रहें में ये चीज अंडरस्टूड है, लेकिन ये कभी लिखने बोलने में नहीं आती। मान लो क्या है कि डेरे में जाओ आप, कहीं लिखा हो भी यहाँ पे अमानतें जमा करवाएं जी, 7 नंबर कमरे के बाहर मान लो लिखा होता है भी यहाँ पे अपना कीमती सामान जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर नीचे लाइन लिख दी जाए भी अगर आपका सामान चोरी होगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसी तरह क्या है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट है भी 3 परहेजों में गलती करने वाले सेवादारों को सेवा से निकाल दो। नेगेटिव स्टेटमेंट कभी नहीं बोली जाती, कभी भी पब्लिक प्लेस पे या वैसे भी। इसको इनडायरेक्टली बोला जाता है भी जो 3 परहेज में गलती करते हैं भी उनको सेवा में प्राथमिकता नहीं देनी। भी आप भी उनको प्राथमिकता दो, जो सेवादार उनको चुना जाए जो 3 परहेजों पे पक्के हों। ये बात बोली जा सकती है और ये बात होती भी है। दुत्कारना किसी को, ये संतों की भाषा नहीं है। भी संत गए जी निकाल दो इसको, पिताजी को, पिताजी तो किसी को नहीं कहा निकालने को। पिताजी तो आज तक कभी खट्टा सिंह के खिलाफ नहीं बोला। पिताजी ने आज तक जिन्होंने उनके खिलाफ गवाहियां दी उनके खिलाफ नहीं बोला कभी भी।
तो हम तो कानूनी तौर पे पिताजी के पक्ष में खड़े। तो फिर ये यूपी वाला बोल रहा है क्यों, इसको चिढ़ क्यों है? अगर पिताजी की सच्चाई दुनिया तक पहुंचती है तो अगर ये वास्तव में पिताजी होते तो चिढ़ते थोड़े, तो खुश होते यार मेरे गुण गा रहे हैं, मेरे गुणों का बखान कर रहे हैं। लेकिन होता तो ना, तो ऐसा बंदा तो खुश होना चाहिए अब यार, ये बंदा इतना अच्छा परखता है हमें। लेकिन खैर आगे चलो। भी बद्दुआएं मांगना, श्राप देना, बुरा किसी का बुरा होने की कामना करना, पछताएंगे, ये संतों की भाषा थोड़ी है। वे क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या अभी बौखलाहट है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे। तो इसके अलावा भी कई चीजें हैं, वो आपको विरपल बहन जी बताएंगे, पंजाबी वालों को पंजाबी में समझा देंगे। इसके अलावा क्या है, अभी आज एक दो तस्वीरें डाली हमने, थोड़े दिन पहले एक तस्वीरें डाली। तस्वीरों में आपको कंपैरिजन दिखाया हमने, एक आदमी की फोटो को एडिट किया और जो यूपी वाले की फोटो है उसके बराबर लगाया। 90% वो फोटो आपस में मेल खा गई। 10% में अगर हम मान लो जिसकी फोटो हम एडिट कर रहे हैं अगर उसका मेकअप कर दिया जाए तो वो ऑलमोस्ट मैच कर जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि क्या हम ये मान लें भी जिसकी फोटो हमने एडिट की है भी वही इस रोल को निभा रहा है? हालांकि उसने कोशिश बहुत की है ये सबूत बनाने की कि मैं बरनावा में नहीं हूं। इस बार कोशिश तो कर रहा था अभी तरीके से भी, मैं तो साबित कर दूंगा जी मैं बरनावा गया ही नहीं। लेकिन क्या है कि अब इतना सियाना होता तो पकड़ा ही क्यों जाता। खैर अब ये सारी चीजें हैं। किसी ने फोटो डाली भी, ये लेफ्ट एक उंगली है जी एक हाथ की, वो उंगली बड़ी है। बड़ी क्या है कि जब आपने कभी डॉक्टरों के ग्लव्स देखना, आप कभी जाना कोई सर्जिकल की दुकान होती है जहाँ मेडिकल का सामान मिलता है सर्जरी का, तो आपको ग्लव्स मिलेंगे, एक लेटेक्स ग्लव्स आते हैं लेटेक्स के नाम से, सर्जी केयर ग्लव्स कह लो कंपनी आती है, ऐसे ग्लव्स मिलते हैं जो ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर पहनते हैं। वो ग्लव्स होते हैं बिल्कुल ऐसे उंगलियों के साथ चिपक जाते हैं बिल्कुल। ये तो होते हैं लेटेक्स के, कईयों के आते हैं लेटेक्स फ्री ग्लव्स भी आते हैं, जो लेटेक्स के नहीं होते वो और भी पतले होते हैं, नीले रंग के ग्लव्स आते हैं अलग से। लेटेक्स फ्री ग्लव्स होते हैं वो, किसी को लेटेक्स से एलर्जी हो वो पहनेंगे तो वो और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से उसकी फिटिंग आती है। अब मान लो मैं ग्लव्स पहन रहा हूं तो हवा रह गई ऊपर, अब ये उंगली की पोर है, अगर ये बढ़ गई तो ऊपर हवा रह गई। हाँ ये उंगलियां हमेशा बराबर होती है, दोनों उंगलियां ये वाली, कोई भी उंगली हो दोनों हाथ की उंगलियां बराबर होती हैं। एक उंगली उसी वही उंगली दोनों हाथ में बड़ी छोटी नहीं होती। लेकिन अब वो एक फोटो किसी ने डाली उसमें ये छोटी उंगली जो एक हाथ की है वो बड़ी है, वो बड़ी नहीं है एक्चुअल में, आप उसको गौर से देखेंगे उन्होंने एक्चुअली लाइट इतनी लगा रखी है भी वो दिख नहीं रही है, वो बड़ी उंगली नहीं है। वो उस ग्लव्स जो उसने पहना है उसके ऊपर हवा रह गई है हल्की सी, इसलिए वो पूरा तरह सील नहीं हुआ, इसलिए वो उंगली की पोर बड़ी दिखाई दे रही है। और ये चीज हम आपको बता रहे हैं भी मास्किंग क्या है, ये जिलेटिन मास्किंग हो सकती है। आमतौर पे आपको जिलेटिन, आप कभी पढ़ना भी जिलेटिन के मास्क कैसे होते हैं, तो ये लेटेक्स के नहीं है, जिलेटिन मास्क कह देते हैं इसको। जिलेटिन, अब मान लो जो ग्लव्स चढ़ाया गया उस ग्लव्स के ऊपर किसी भी तरह का डिजाइन आप बना सकते हो, वही डिजाइन दिखाई देगा। तो उसी तरह उसने उस ग्लव्स के ऊपर हजूर पिताजी के फिंगरप्रिंट और उंगलियों की जो ये हाथों की लकीरें हैं वो डिजाइन हो रखी हैं, इसलिए उसकी वो लकीरें हजूर पिताजी की लकीरों से मैच खाती हैं। अब आप देखना कि कहीं वीडियोस पुराने डाले हैं, जैसे ये बाजुएं होती हैं, बाजुओं के ऊपर पिताजी ने तो कोल्ड लेजर करवा के बाल हटवा लिए थे, वो कोई उस्तरा मार के बाल नहीं हटाए हुए थे बाजू से, ट्रीटमेंट आता है कोल्ड लेजर का, लेजर से कहते हैं वो बाल हटवाए थे। तो अगर मान लो हम कह सकते हैं भी जेल में रहने के बाद 4-5 साल के बाद ये बाल उग आए बाजुओं वाले बाल, आप बाकी पंजाब के लोग पुरानी आप MSG 1-2 फिल्म देखें पिताजी के हाथों पे बाल भी वो छल्ले से बनते थे बाजुओं पे, तो वो बाल दिखाए गए हैं इस पैरोल की वीडियोस में भी आ गए हैं जी। लेकिन इसी तरह लेजर चेहरे पे भी कराया गया था, वो लेजर जो
पिताजी ने भी चेहरे के जो ऊपर बारीक बारीक बाल होते हैं भी वो थोड़े क्लीन हो जाएं। फिल्मों के अंदर क्या है भी जो मेकअप करते हैं वो रेगुलर, तो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है जिसकी प्रॉपर दाढ़ी होती है उसका मेकअप उतना क्लियर हो नहीं पाता, इसलिए वो क्लियर कट मार्जिन चाहिए होता है दाढ़ी का और फेस का मेकअप को टचअप देने के लिए, वरना वो पसीना बार बार आता है। तो इसलिए वो कोल्ड लेजर कराया गया था। जैसे बारीक से अगर बीच में कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, भी बारीक से आपको दिख ही जाएगा भी कहाँ कहाँ मेरा ब्लेड लगा हुआ है, भी जो जहाँ पे बाल थोड़े हैं। और ऐसा नहीं है भी आप सिर के बाल होते हैं दाढ़ी के बाल है, वो ये नहीं है भी एक साथ एक जितने बाल बढ़ते हैं, ये भगवान का सिस्टम ऐसा है कि ऊपर के बाल ज्यादा लंबे नहीं होते, नीचे की दाढ़ी जल्दी लंबी होती है। ऐसी जो सिर के बाल हैं वो कुछ हिस्से में बाल जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ हिस्से में देर में ग्रो करते हैं, भी ये आम तौर पे होता है। लेकिन अब अगर हाथ के बाजुओं के बाल ग्रो कर गए तो फेस के ये बाल भी तो ग्रो कर जाने चाहिए थे जो लेजर से हटाए गए थे, वो क्यों नहीं ग्रो किए? बाजुओं वाले अकेले ग्रो कैसे कर गए? तो क्या जेल के अंदर कोल्ड लेजर की मशीन अवेलेबल है भी जो ये सारा कुछ करके देती है? असल में इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से किया हुआ है। वो इसलिए है कि हाथों पे आप देखोगे, हाथों के ऊपर जो ये हिस्सा होता है ना उंगलियों का, जेंट्स में तो खास तौर पे, लेडीज का मालूम नहीं, इस हिस्से में भी बाल होते हैं, ये इस हिस्से में भी आपको, मेरे तो चमड़ी थोड़े काले रंग की है लेकिन इस हिस्से में भी आपको बाल दिखाई देंगे। तो ये बाल आमतौर पे होते हैं, उग जाते हैं, लेकिन इसके नहीं उग रहे क्योंकि इसको चेहरा क्लीन रखना है दाढ़ी का मेकअप के लिए, और मास्किंग होनी है हाथ की, इसलिए वो मास्किंग के ऊपर बाल कैसे उगाए उस मास्क के ऊपर। तो हाथ बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है और चेहरा क्लीन, बाकी बाजुओं में बाल, फिर बाजुओं में क्लीन दिखा सकता था, लेकिन बाजुएं क्लीन इसलिए नहीं दिखा सकता कि पूरे बाजुओं पे मास्क कैसे चढ़ाएगा। दूसरा क्या है भी बाजुओं के ऊपर क्या है भी आपको ध्यान हो भी, अभी तो खैर नहीं है लेकिन पहले जो पिताजी के समय में, आप 70-80 के दशक में भी खसरे का टीका लगता था हाथों पे बाजुओं पे, और वो टीका पक जाता था, और उसका निशान आमतौर पे पुराने जो आज की डेट में 50+ एज के लोग हैं ज्यादातर, उनकी सबकी बाजुओं पे आपको एक खसरे के टीके का एक चवन्नी जैसा निशान छपा मिलेगा। तो वो निशान हजूर पिताजी की बाजू पे भी है, लेकिन पांडे की बाजू पे है या नहीं पता नहीं, और अगर यूपी वाले की बाजू पे है या नहीं वो भी पता नहीं, और होगा तो उसका पैटर्न भी मेल खाना चाहिए, वो थोड़ा ही बदल जाएगा, वो तो बचपन से है। तो उसको छुपाने के लिए भी हो सकता है बाजुओं के बाल बढ़ा लिए गए हों या दिखाए गए हों, ऊपर से चीज बाल चिपकाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बाजू पे पूरा डिजाइन मेल करा के मैच कैसे होगा? भी उन्होंने चेहरे का जो फिल्मों के लिए भी बनाया होगा तो चेहरा ही बनाया होगा, और फिंगर, हाथ के फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। बाजुओं का सैंपल थोड़ी लिया होगा ऐसे बिल्कुल, और बाजुओं के कितने मोटे डोड़ों का कितना फर्क है वो एक फोटो डाली है हमने भी, पिताजी के इतने मस्कुलर शरीर है और इसका बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं भी, मैं जेल गया तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो करीब करीब पिछले 11 साल से जेल में, 11 साल से, और वो एक एथलीट भी है अच्छा, लेकिन 11 साल से जेल काट रहा है। एथलीट है मतलब अच्छा खिलाड़ी है, रहा है अपने टाइम का, और अभी उसकी एज 50 के अराउंड अबाउट थी जिससे मैं मिला। उसका शरीर भी कमजोर नहीं था देखने में, भी शरीर बाजू में ऐसा नहीं है कि कमजोर है, भी पका हुआ मसल है, भी एक मजा हुआ वो खिलाड़ी रहा है कभी अपने गेम्स में, स्पोर्ट्स में, कबड्डी का खिलाड़ी रहा है और किसी चीज का। तो उसका शरीर भी 11 साल जेल में रहने के बाद कमजोर नहीं हुआ, कि जेल में कोई उसको प्रोटीन के सप्लीमेंट नहीं दिए जा रहे, और वो तो फिर भी कोई अच्छे बहुत बड़े अमीर घर से नहीं था भी। हरियाणा की जेल में तो फिर भी सुविधाएं ज्यादा हैं पंजाब की जेल के मुकाबले लेकिन उसका शरीर भी कमजोर, मतलब उतना नहीं हुआ। अब फिर यूपी वाले का इतना कमजोर कैसे हो गया? चलो ये हुआ तो हुआ, ये 1 साल के अंदर इतना दोबारा से इतना फूल के कुप्पा कैसे बन गया, इतना मोटा कैसे हो गया? मतलब कॉमन सेंस कहते हैं ना, कॉमन सेंस,
भी एक तो चलो होता है कि बड़ी बारीकी से सोचना है, तो यार आम सी चीज है भी, आप अनजान बंदे को भी दिखाओ, वो भी कह देगा भी यार ये गड़बड़ है कुछ। तो खैर ये सारी चीजें हैं, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और रहेगी, वो है भी काले तिल के लड्डू का प्रसाद। असल में मेरे को नहीं पता था, तो एक और चीज थी मैं भूल गया, अजीब सा नाम था, बताया था मुझे। उसमें वो भी चीज डाली हुई थी लड्डू में, काले तिल के लड्डू जो दिए गए हैं। और वो चीज क्या थी मैं नाम भूल गया, लेकिन जब हमने पूछा ऐसे सीधी सीधी वालों से, तो कहते भी यार ये, वो कहते भी काले तिल जिस तरह का सामान डाला गया है ना इस लड्डुओं में, भी ये जो सामान है, वो अगर आप पंडितों को भी, जो पंडित होते हैं वो भी दान में ये सामान कभी नहीं लेते, जो आमतौर पे पंडित होते हैं। तो कहते भी ये सामान वो लोग लेते हैं जो डकैत होते हैं, डकैत किस्म के डकैती करने वाले जो लोग होते हैं, वो जो बने होते हैं ना, डकैत लोग जिसे कहते हैं, अभी डकैती होते हैं और डरा डरा के पैसे लेते हैं, उस तरह के लोग ये ऐसा सामान ले लेते हैं। बाकी जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, वो भी इस तरह का सामान लेते नहीं है कभी भी दान में। क्यों कहते हैं, माना जाता है भी इस तरह का सामान एक तरह से वो व्यक्ति बांटता है जिसने बहुत बड़े बड़े पाप किए हों। तो अब हजूर पिताजी तो हलवे का प्रसाद बांटते थे। ये सारी चीजें मैंने पोस्ट में लिखी हैं। और एक बुलेट प्रूफ ट्रक के बारे में बात कर रहे हैं जी, वो पता नहीं वो ट्रक क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था। कल वो ट्रक निकले हैं डेरे सिरसा से, और जानकारी जो मिली है वो बरनाला की तरफ गए हैं, बाकी पता नहीं, इसके आगे मैंने जानकारी ली नहीं। हो सकता है आई हो, मैंने गौर नहीं किया, कई बार मैसेज लोग भेज देते हैं। डकौत कह लो जी, जो भी कह लो, डकैत कह लो, डकौत कह लो, तो उन लोगों को दिए जाता है वो। तो आप अब सोचिए भी, संगत के अंदर इस तरह के लड्डू बांटना, मेरे को एक करेक्टरिस्टिक नाम बताया था एक पंडित ने भी, ये चीज भी है इसमें। मेरे को किसी ने वो लड्डू ला के दिखाया, तो हमने पंडित को चेक भी कराया। वो कहते भी ये चीज अगर दी जा रही है तो समझो जो बंदा इसे बांट रहा है वो बहुत पापी आदमी है, जो अपने पाप कम करने के लिए चीजें दे रहा है प्रसाद में। भी ये चीजें देने का मतलब नहीं है। मैंने कहा जी उसने ये भी कहा भी यहीं खाओ बैठ के। बोला जी फिर तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब तंत्र विद्या की जाती है तब ये कंडीशन लगाई जाती है भी, जिस टाइम बंदा दे रहा है उस जिस टाइम खाने को कहे उसी टाइम बंदा अगर खा ले, तो तंत्र विद्या में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है भी, इससे बहुत सारी चीजें वो अपने काबू में कर सकता है। बाकी कितना सच है झूठ है मालूम नहीं, लेकिन जो दुनियादारी है, मतलब हम ये मान सकते हैं भी जो ये सब पैटर्न चल रहा है, क्या वो इस तरह से चल रहा है भी सबको तंत्र विद्या के रास्ते अपने कब्जे में लिया जाए। पिताजी क्या इसीलिए जोर देते थे भी किसी से इस तरह से प्रसाद लेके मत खाओ? मतलब आप ये भी विषय आज सोचने का बनता है ना भी, क्या इसीलिए पिताजी जोर देते थे भी इस तरह के प्रसाद लेके खाओगे तो उसमें केमिकल होते हैं, वो आपका दिमाग निकाल लें। अब आप कहो जी हम तो जी समझदार हैं भी, जब आपका दिमाग निकाल ही लिया तो फिर आप समझदार कहां से रह गए? जब पिताजी ये बोल रहे हैं भी उस केमिकल से आपका दिमाग निकाल लेंगे, और जो व्यक्ति ये प्रसाद देता है वो अपने पीछे लगा लेता है बंदों को, तो जब उसने केमिकल का प्रसाद देके दिमाग निकाल ही लिया, इस चीज की समझ आनी बंद हो गई भी। नेटवर्क इशू है क्या? तो चलिए खैर हम आगे बातचीत करते हैं। बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, तान तान सतगुरु तेरे आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें आपां नूं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ
ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸਲਿੱਪ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਬਣਾਓ। 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2017 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਕਲੀ ਜਮੂਰਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੇਥ ਵਰਸੇਜ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੂਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਮ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਐਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਐਮ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਡੌਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਲਕੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 10% ਸੰਗਤ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕਾਜੂ ਕਤਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਦੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪੰਜੀਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਲਾਲਪੁਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਲਪੁਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਬੇਟਾ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੁਲਾਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ MS ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਪਾਗਲਪਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣਗੇ। ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕਹੂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਾਲੇ ਫਿਰ MSG ਵਿੱਚ MSG ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ MSG ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ MSG ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਇੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ITV ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ITV ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਪੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਬਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮੇਲ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਪ ਤੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਨੰਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਨੰਗਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੰਗਲੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗਰਮੇਲ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਲਾਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਕ ਵਰਸਜ ਵਰਡਿਕਟ ਵਾਲੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਫੜੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੜਗੜਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ 43 ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ 43 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ।
4000 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ 8 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇ। ਆਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ 85 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਐ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਖਵਾ ਖਵਾ, ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੌਟੰਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਕਾਲ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਖਲਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ 2007 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਦ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਇੱਧਰ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਮਖਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਲਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਬਣਾ ਹੀ ਖੁੱਬਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 1% ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਔਰ ਦਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਲਕਾਰਤੇ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 40 ਕਬੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 3-4 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਨੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਲਪੁਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸੀਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਲਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ,
ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਬਰਾ ਟਾਈਪ ਚ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਤਾ ਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 10% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਲੋਨੀ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਧੋਬੀਆਂ ਨਾ ਬਸਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦਵਾ ਲਿਆ। ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਧੋਬੀਆਂ ਨਾ ਬਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਵਾ ਲਏ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 90% ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਨਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕੀ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਰੀ ਸੀ ਚਪੇੜ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਐ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹ ਚੂਹਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਦੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਗੜਸ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਕੌਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਜੀਪੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੜਗੜਾਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐ ਕਾ ਸੁਣ ਕਰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਤ ਤੇਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਉਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਕੋੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। तेरा ही आसरा है। सत्संग जी हम उम्मीद करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए और इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी ने प्रार्थना करते हुए नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श है सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी कोशिश करेंगे कल भी शायद लाइव रखें। बाकी देखते हैं भी मैं ही रखूँगा या फिर जो भी अवेलेबल होगा। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।